علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے سوالات کے جوابات دینے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ملک کے مایہ ناز دانشور، تجزیہ کار اور کالم نگار ادریس ناز صاحب۔ تو چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، سراج الحق صاحب کا لانگ مارچ مہنگائی کے خلاف وہ اب گجرانوالہ سے نکل کر اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں، کیا اس لانگ مارچ کا حکومت پر اثر پڑے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلی بات تو فاطمہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس حکومت پہ آپ کہہ رہی ہیں نا مہنگائی مارچ کا کچھ اثر پڑے گا، یہ حکومت جو ہے یہ مہنگائی کے خلاف ہی لانگ مارچ کر کے مارچ وجود میں آئی تھی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا جو جواز بنایا تھا وہ مہنگائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں بہت مہنگائی ہو گئی ہے، عمران خان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، پیٹرول کے ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہے، عمران خان سے ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، عمران خان سے آٹا کنٹرول نہیں ہو رہا، تمام چیزیں جو ہیں شیخ اردنوش ان کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، عوام پس گئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر لانگ مارچ جو کیا تھا ان اتحادیوں نے، بلاول بھٹو زرداری کراچی سے نکلے تھے اور سارا راستہ جیسے آج سراج الحق صاحب پہ ہم آتے ہیں، جیسے وہ مہنگائی کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں کریا شہر شہر، اسی طرح بلاول بھٹو کراچی سے نکلے اور تھرو آؤٹ اسلام آباد تک وہ مہنگائی کے خلاف تقریریں کرتے گئے۔ لاہور سے نکلے تھے تب حمزہ شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی، ان کی قیادت میں قافلے نکلے تھے اور یہ بھی جگہ جگہ یہ تقریریں کر رہے تھے۔ یعنی ایک رسم ہے، پولیٹیکل رسم ہے۔ اب الیکشن کا دور ہے نا، تو عوام کو کیسے انہوں نے اپنی طرف راغب کرنا ہے، اپنے جو بھی چار ٹوٹل جن کو پیچھے لگایا وہ کیسے راغب کرنا ہے۔ تو یہ جو مہنگائی ہے نا، یہ ان کے پاس ایک ٹول ہے ہمارے جذبات سے کھیلنے کے لیے۔ مہنگائی کا رونا روں گے، عوام کو سمجھ آئے گی کہ جناب یہ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں، یہ سڑک پہ نکل آئے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے نا کہ سراج الحق صاحب کے لانگ مارچ کی طرف کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ وہی جماعت اسلامی کے ہزاروں جو لوگ ہوتے ہیں، 2-3-4 ہزار لوگ، وہی ہر جگہ پہ ان کی تقریریں سن رہے ہیں۔ باہر کیا میں عرض کر رہا تھا کہ مریم بی بی اور حمزہ شہباز شریف صاحب کا جب لانگ مارچ نکلا تو وہ جگہ جگہ یہی کہہ رہے تھے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، عمران خان صاحب کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے، انہوں نے 4.25 سال میں ماں سوائے لوگوں کو مہنگائی دینے کے کچھ نہیں کیا۔ ہم آئین پاکستان جو ہے وہ روٹی کپڑے مکان کا وعدہ کرتا ہے، وہ تعلیم اور صحت کی سہولیات کا وعدہ کرتا ہے، وہ لوگوں کو صاف ستھرے ماحول کا پر امن ماحول کا ضمانت دیتا ہے ریاست۔ تو حکومت دینے میں ناکام ہو گیا، اس لیے اس حکومت کو حق حکمرانی نہیں رہا، یہ انہوں نے کہا۔ آج سراج الحق صاحب کی تقاریر سنیں، کچھ جو گجرانوالہ میں انہوں نے کی، آپ سے کچھ دیر پہلے انہوں نے وزیر آباد میں کیا اور اب گجرات ہیں وہ، تو ان کی تقاریر کا جو لب لباب ہے سیم وہی ہے جو یہ کیا کرتے تھے، وہی کہ اس ملک کو سابق حکمران لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ سراج الحق صاحب کا یہ ہے کہ وہ براہ راست حکومت میں نہیں ہے، لیکن وہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی صورت کبھی نون لیگ کے ساتھ، خیبر پختونخوا میں وہ خود سینئر وزیر بھی رہے صوبے کے، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا اتحاد تھا، الحاق تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے حکومت بنائی تھی۔ تو کسی نہ کسی صورت وہ بھی حکومت کا حصہ رہتے ہیں۔ سراج الحق صاحب اس وقت سینیٹر ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت وہ بھی رکن اسمبلی کہہ لیں انہیں، کیونکہ ایوان بالا میں ہیں، وہ سینٹ میں اس وقت۔ تو ان لوگوں کے پاس جو حکمران ہیں، جو کسی نہ کسی صورت ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں یا نمائندگی کر رہے ہیں عوام کی، سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں، ان کے پاس ایک ہی ٹول ہے لوگوں کو اپنے ساتھ اکٹھا کرنے کا، اور وہ ہے کہ بھائی آپ لوگ پس گئے ہیں، آپ لوگ مہنگائی میں پس گئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے وہ جو لوگ لینڈ کروزرز پر، پجاروز پر، بڑی بڑی گاڑیوں پر، لگژری گاڑیوں پر، 5-5 کروڑ کی گاڑیوں پر لانگ مارچ کے لیے نکلتے ہیں، اور جن کا کنٹینر جو ہے وہ کروڑوں روپے میں تیار ہوتا ہے، بلٹ پروف کنٹینر جن کے ہوتے ہیں، وہ لوگ سادگی کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ لوگ پس رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکمران ہیں جو آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے بڑے لاکھوں مربع میل پہ حکومت قائم کر دی، اور یہ نہیں صرف حکومت قائم کر دی، جغرافیہ بڑھا دیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ مطلب اگر دریائے فرات کے کنارے، بڑی مشہور بات ہے ان سے منسوب جو روایت ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے بلکتا ہوا مر گیا تو اس کے حکمران کو پوچھو گی، عمر کو پوچھو گی۔ اچھا، اتنا بڑا انہوں نے صرف حدود اور بانی بڑھایا، اتنا بڑا رقبہ نہیں لے لیا، بلکہ انہوں نے ہر جگہ پر انصاف کی حکمرانی، اور ہر جگہ پہ وہ ساری چیزیں، روٹی کپڑا مکان، جو بنیادی ضروریات تھیں، صحت اور تعلیم کی جو بنیادی ضرورتیں، وہ ہر جگہ پہ تھیں اور ہر ایک کے لیے یکساں تھی۔ عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک درخت کے نیچے اینٹ سرہانے رکھ کے آرام فرما رہے تھے،
एक दरख्त के साए में। तो हम बातें करते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की, हम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बातें करते हैं, हम बातें करते हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की, हम शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु वजहु करीम की बातें करते हैं, हम बातें करते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की, और हम बड़ी बड़ी गाड़ियों पे बैठ के, करोड़ों रुपए के घरों में रह के, तो वहां पे हम बात करते हैं गरीब अवाम की, उन्हें कहते हैं कि गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा, गरीब जो है 2 वक्त की रोटी से महरूम है। अब तो कोई ये कह नहीं ना सकता कि अगर मेरे दौर में एक कुत्ता भी प्यास से बिलखता हुआ मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अब तो ये इन्हें शर्म नहीं आती, ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई इंसान भूख से, आपने देखा नहीं कैसे फाकों से इंसान मर रहे हैं। मैं बार बार कर रहा हूं इस प्रोग्राम में, कोई 100 प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया है कि जो लोग सैलाब की तबाहकारियों से, आपको पता है अभी सावन भादो पिछले दिनों तो गुजरा है, अब 4-5 माह होने को हैं, 4-5 माह गुजरने के बावजूद, 6 माह गुजरने के बावजूद आज तक वो लोग जो हैं वो बगैर छत के हैं, उनके सरों पर कोई साइबान नहीं है, वो खुली सड़क पर पड़े हैं, उनके पास खाने पीने की कोई चीजें नहीं है, भूख से मर रहे हैं, गर्मी से, सर्दी से, आसमानी आफात से मर रहे हैं, और सेहत की सहूलियत उनके पास नहीं है, उनके पास पैनाडोल भी नहीं है। जो इमदाद आई थी, आप देखिए ना कि इमरान खान साहब टेलीथॉन पे बैठे थे, उन्होंने अरबों रुपए इकट्ठे कर लिए थे, भाई वो अरबों रुपए कहाँ गए? शहबाज शरीफ साहब आज भी आप जब किसी को कॉल करते हैं तो पहले वो खातून ही बोलती है ना कि सलाफजदगान की मदद कीजिए, आप वजीर आजम फंड में यस कर दीजिए, तो पब्लिक सर्विस मैसेज जो है, आज भी पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे बताइए उन लोगों की मुश्किलात कम हुई हैं? फिर वजीर खारजा जब बिलावल भुट्टो जरदारी जिनेवा कॉन्फ्रेंस में $10 अरब के करीब जो है वो पैसे इकट्ठे किए, भाई उन लोगों की मुश्किलात कम हुई हैं। अच्छा, वो लोग जो हम जैसे घरों में बैठे हैं, आप बिजली के बिल देख लीजिए, आप पेट्रोल देख लें, 300 रुपए पे डॉलर चला गया, 250 से ऊपर चला गया पेट्रोल, और पेट्रोल नहीं मिल रहा। वो मोटरसाइकिल वालों को तो 100 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहे, जो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, महंगाई जो 1 लीटर पेट्रोल दे रहे हैं। अच्छा, गाड़ियों वाले को 2 से 3 हजार रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, किसी की टैंकी फुल नहीं कर रहे, और पेट्रोल पंप जो है वो 50% से ज्यादा वो बंद है। अब आईजी पंजाब ने जब नोटिस लिया, उन्होंने कहा कि जो भी जखीरा अंदोज हैं जिन्होंने पेट्रोल का जखीरा किया हुआ है, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बताइए कितने पेट्रोल पंप सील हुए हैं, कितने लोगों पे FIR हुई हैं? कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये लोग जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हैं, ये महंगाई मार्च के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आए थे। लोगों को इन्होंने एक ही लॉलीपॉप दिया था कि हम आएंगे तो महंगाई खत्म करेंगे। इमरान खान से महंगाई खत्म नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये हुक्मरान बने उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने आते ही मुश्किल फैसलों के नाम पर महंगाई करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी ये मुश्किल फैसले में लेना पड़ेंगे, IMF कह रहा है बहुत दबाव है, इमरान खान साहब ने ये किया था, वो किया था, सब कुछ किया धरा पिछली हुकूमत का, इमरान खान का है, मुल्क को तबाह करके हमें दे गया, अब ये सब कुछ किया धरा पिछली हुकूमत का है, तो हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। उन मुश्किल फैसलों का नतीजा ये निकला है कि वो डॉलर जो 150 रुपए पर ये महंगाई मार्च करके आए थे, जो ये कह रहे थे कि इमरान खान ने कख नहीं हमारे पल्ले छोड़ा, जनाब बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, कोई चीज नहीं मिल रही, अब 150 रुपए किलो आटा नहीं मिल रहा, अब इस मुल्क में 250 से 250 के दरमियान पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमें 300 रुपए पर डॉलर नहीं मिल रहा। हमारे आप देखिए कि कंटेनर के कंटेनर फंसे पड़े हैं कराची की बंदरगाह पे, वो इसलिए नहीं आ रहे कि मुल्क में डॉलर नहीं था। तो इनकी नाकस पॉलिसियां, और वो जो शेर बब्बर तशरीफ लाए हैं दुबई से, जो हमेशा के बीमार जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तो बीमार होते हैं, जनाब इसाक डालर साहब ने कहा था कि जब मैं मुल्क में आऊंगा तो आप देखिएगा कि डॉलर कैसे नीचे जाता है और रुपया कैसे ऊपर जाता है, ये उन्होंने दावा किया था। और मैंने 100 मरतबा ये बताया कि जनरल बाजवा साहब से उन्होंने गारंटी मांगी थी कि अगर मुझे 6 महीने डिस्टर्ब ना किया जाए, हमारी हुकूमत को 6 महीने मुझे काम करने दिया जाए, तो डॉलर 180 रुपए पे आ जाएगा। अब उन्होंने 180 रुपए कहा था, और उन्होंने तो शायद 480 रुपए कहा था, लेकिन जनरल बाजवा साहब को 180 रुपए समझ आई होगी। जो वहां सहाफी खड़े थे, जो या जिन्होंने रिपोर्ट किया, और शायद उनके कान बज गए होंगे, उन्हें 180 समझ आई, उन्होंने शायद 680 कहा हो। तो इसहाक डार साहब ने जो दावा किया था कि अगर मुझे मौका दिया जाए, मुझे काम करने दिया जाए, तो डॉलर 180 रुपए पे आ जाएगा, अब 180 क्या, वो तो 280 पे नहीं मिल रहा। तो 180 पे डॉलर लाने वाले 100 रुपए का टीका लगा गए एक महीने में। आप जरा गौर कीजिएगा कि एक महीने में डॉलर ने जितनी उड़ान भरी है और जितनी जस्तें लगाई हैं, अब तो वो आसमान से आगे निकल गया, आसमान की वस्तुओं को कब का उसने छू लिया था। महंगाई इस कदर है मुल्क में कि
लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं, बाकी जो चीजें होती हैं ना कि किसी ने कोई फल खा लिया, किसी ने दूध का एक गिलास अपने बच्चों को बेसिक्स के लिए, बेसिक्स जो है उनसे भी हम महरूम हो गए हैं। पहले भी हर दौर में लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। आपको पता है कि एक एक बेड पे 4-4 लोग पड़े हुए हैं। आप गौर कीजिएगा कि पाकिस्तानी बेचारे कीड़े मकोड़े शायद हमसे कहीं बेहतर जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि उन पे कोई हुक्मरान नहीं है। चूंकि हम पे हुक्मरान बैठे हैं ना, हम पे 87 लोग इस वक्त वजीर हैं हमारे। परसों मैंने प्रोग्राम किया, मैंने कहा जी 83 लोग जो हैं वो फाकी कबीना में हैं। अब अल्लाह के फजल करम से जो मुफ्ती के नाम पे आए हैं उनको मिला के अब 90 हो रहे हैं, 86-87 लोग हो गए। 90 लोग हम पे वजीर बन के बैठे हैं, सिर्फ वजीर बन के जो बैठे हैं उनकी तादाद है। ये आप गौर कीजिएगा जरा, 2 दर्जन वज़रा से काम चल सकता था, लेकिन यहाँ 10 दर्जन के करीब हो गए। तो ये है हमारे मुल्क की कैफियत कि यहाँ पे आप पे हुक्मरानी करने के लिए हर बंदा बेचैन है, हर बंदा बेताब है। इमरान खान साहब को देख लें, वो कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन करवाए, मैंने हुक्मरानी करनी। ये कह रहे हैं कि हमने किसी सूरत भी अवाम पे हुक्मरानी, हक हुक्मरानी को छोड़ना नहीं, हमने हर सूरत हुक्मरान रहना है। सिराजुल हक साहब जो निकले हैं वो किस लिए निकले हैं कि भाई मुझे मौका दे, मैं हुक्मरानी करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे बताइए कि IMF की जो कड़ी शराइत है, जब आपने इतने कर्जा ले लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 55,000 अरब रुपए जो आपके ऊपर कर्जे हैं इस वक्त, वो किसके बाप ने उतारने हैं? क्या शहबाज शरीफ ने उतारने हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी ने उतारने हैं? मौलाना फजल रहमान ने उतारने हैं? MKM वालों ने उतारने हैं? किसने उतारने हैं वो कर्जे? वो कर्जे अवाम ने उतारने हैं, पाकिस्तान की अवाम पे वो कर्जे हैं। तो जिन लोगों को ये एक्सप्लॉइट करते हैं अवाम के इमोशंस को, हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं, जब महंगाई की बात करते हैं, वो पता है ना वो बड़ा मशहूर लतीफा कि जब वो नाम लेते थे 4 रुपए का तो फिर लोग खौफजदा हो गए। बाद में कुछ सिर्फ 4 रुपए का नाम भी लेता था तो वो डर जाते थे। वो अब कोई महंगाई का नाम लेता ना कि हम महंगाई मार्च करेंगे तो अवाम डर जाते हैं, उनका त्राह निकल जाता है कि अब फिर महंगाई मार्च होगा, इसका मतलब है कि कोई नया तूफान आने वाला है। जब पिछली दफा महंगाई मार्च हुआ था तो उसके बाद ये फिर मुश्किल फैसले करने वाली हुकूमत आई थी। अब महंगाई मार्च हो रहा है तो खुदा न खास्ता क्या कोई और नए कोई लोग आ रहे हैं जो असर नो मुश्किल फैसले करेंगे, और फिर मुश्किल तरीन वो कहेंगे कि मुश्किल फैसले वो कर गए थे, अब मुश्किल तरीन फैसले करने हैं। एहसन इकबाल ने कहा था जब ये आए तो उन्होंने कहा था कि अवाम को चाय का कप जो है ना वो छोड़ देना चाहिए, एक ही कप हम चाय का पीते हैं। तो उन्होंने कहा था जी जो एक कप चाय का पीते हैं ना, अवाम को कुर्बानी देना होगी। भाई हम तो हर दफा कुर्बानी देते हैं। ये बताइए आप लोगों ने क्या कुर्बान किया, आपने क्या कुर्बानी दी है? आप लोग तो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये तो यकीन जानिए कि पैनाडोल जो मुफ्त मिलती है इन्हें, जब असेंबली के मेंबर होते हैं, इनके इलाज मुआवजे पे 1 अरब रुपया भी खर्चा है। अमेरिका में भी इलाज हो तो वो पाकिस्तानी अवाम के पैसों से इलाज होना है। और ये पैनाडोल भी अपने पैसों से नहीं लेते, ये भी मुफ्त में लेते हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना फार्मेसी, वहां से लेते हैं। तो ये लोग अवाम के खून का आखिरी कतरा निचोड़, मैंने उस रोज कहा था, इनके लिए मेरे पास इससे बेहतरीन लफ्ज नहीं था। ये ड्रैकोला बने हुए हैं हमारे हुक्मरान और अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, दिन रात खून चूस रहे हैं अवाम का। लेकिन अवाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना खून इनका निचोड़ लिया, बेहिस और बेसुध पड़े हैं। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि सिराजुल हक साहब गुजरांवाला तशरीफ लाए, तो मैं हमारे एक सहाफी दोस्त हैं रफीक मोगल साहब, वो ऑफिस तशरीफ लाए। मैं उनसे पूछ रहा था कि कितने लोग थे। उन्होंने कहा जी 2 से 3 हज़ार लोग थे सिराजुल हक साहब को खिताब जो सुने गुजरांवाला के लिए, गुजरांवाला से निकले। तो मैं हक्का पक्का रह गया कि अवाम, इसका मतलब है कि हम लोग कोई असर ही नहीं अवाम पे। अच्छा वजीराबाद उन्होंने खिताब किया तो वहां भी वही, तो हालांकि उन्हें इग्नोर करना चाहिए, अब उन्हें निकलना चाहिए था अवाम को। अब निकलते भाई सिराजुल हक साहब निकले अवाम के लिए, सिराजुल हक को इग्नोर करना चाहिए था। हाँ, लेकिन अब देखिए ना, अब हुआ ये है कि अवाम नहीं निकल रहे महंगाई के नाम पर। तो क्या लोग ये समझ रहे हैं कि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए हमें कोई असर नहीं पड़ता? खून का आखिरी कतरा भी कोई निचोड़ लेगा तो तब इन्हें फर्क पड़ेगा। कितने लोग और मरेंगे, कितनी माओं के बच्चे और मरेंगे भूख से बिलखते हुए, कितने बच्चे और मरेंगे, कितनी माएं और कितने बाप खुदकुशियां करेंगे, अपने बच्चों को खुराक नहीं दे सकते, लोग खुदकुशियां करते हैं, खुद को आग लगा लेते हैं या नहरों में छलांगे लगा रहे हैं। तो कितने लोग अब खुदकुशियां करेंगे? तो कोई एक इनकलाब आएगा, कोई लोग जागेंगे, किसी और से सवाल नहीं करेंगे, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस बंदे का कोई बस नहीं चलता फिर वो अपनी जान लेता है, वो अपने बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकते, तो फिर वो खुदकुशियां कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है फातिमा कि कितने लोग खुदकुशियां करेंगे तो फिर हमारी सुनी जाएगी? आपने जो कहा कि हुक्मरानों पर कोई असर होगा, तो ये लिख लीजिए मेरी बात, इन पे क्या असर होना है। और मैंने बताया ना कि सिराजुल हक साहब खातर खा कोई उन पे दबाव जो है अवाम का, अवामी दबाव नहीं बढ़ा सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब महंगाई का कोई नया तूफान आने वाला है। ये जो मार्च हुआ है इसके नतीजे में बड़ी गेम हमारे साथ होने जा रही है, ये ज़हन में रखिएगा।
عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. اور یہ بڑی افسوس کی تو بات ہے. لیڈرز کے پیچھے جانے کے بجائے عوام کو خود نکلنا چاہیے. نہیں, لیڈرز کے پیچھے نکلے, اب سراج الحق نکلے ہیں نا بھائی. لیکن وہ تو حکومت. ایک سیکنڈ, سراج الحق مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں نا, تو لوگ ان کے پیچھے نکل آتے ہیں. جماعت اسلامی کو کس نے کہا کہ ووٹ دیں, لیکن وہ اپنی بیزاری کا تو اظہار کرتے ہیں نا لوگ کہ بابا آپ لوگوں نے مہنگائی کیا, ہم مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں. جماعت اسلامی کی فیور میں نہیں نکلے, سراج الحق کی فیور میں نہیں نکلے, ہم حکومت کے خلاف نکلے اور مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں. لوگ نہیں نکلے. اس قدر ہم بے حس ہو چکے ہیں. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو فاطمہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عوام جو ہے وہ بے حس ہو چکے ہیں. انہوں نے مہنگائی کو قبول کر لیا عوام نے, اور جو بھی ان پہ اب ایٹم بم گرنے ہیں عوام پہ مہنگائی کے, وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہے کہ جو بھی آپ نے بم گرانا ہے. سر ایسا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف کی شرائط مان لینے سے ابھی تک تو ٹف پیریڈ چلے گا, آگے شاید جا کے ایزی ہو جائے. شاید عوام اس امید میں کیسے ایزی ہو جائے؟ حیران کن بات ہے, حیران کن بات ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں, اس سے کیا پیسے اتر جانے ہیں بھائی؟ آپ نے جو پہلے ان کے قرضے دینے ہیں ان کے لیے مزید سود پہ قرضے لے لیے ہیں. ہم نے تو وہ ان کی قسطیں واپس کرنی ہے نا, جو واپس نہیں ہو رہی. جو 12 یا 14 ارب ڈالر ہم نے ان کو دینے ہیں وہ آپ پورے نہیں کر پا رہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مہنگائی میں کوئی فرق نہیں پڑنا. یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. یہ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں, حکمرانوں کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, نہ قرضے اتارنے کا نہ عوام کو ریلیف دینے کا. آپ قرض پہ قرض اٹھاتے جا رہے ہیں اور عیاشیاں کرتے جا رہے ہیں. تو فاطمہ افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام نہیں اٹھ رہے. بیسک بات وہ بھی تو اسی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ کام کر رہی ہے عوام بھی سارے. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, جب ڈنگ ٹپاؤ پہ عوام بھی کام کریں گے تو پھر اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا, پھر مہنگائی ہوگی. اور میں جو عرض کر رہا ہوں وہ آپ نے سنا نہیں. میں نے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عوام ذہنی طور پر تیار ہے کہ جو آپ نے اب مہنگائی کا ایٹم بم ہم پہ گرانا ہے نا, ہم اس سے بھی گزر جائیں گے. وہ گرا لو, جو بھی گرانے. گزریں گے کہاں؟ اس سے تو سب مریں گے. مطلب جیسے بھی گزریں گے, رینگ رینگ کے چاہے کیسے. اس سے ایٹم بم گرنے کے بعد کیسے آپ بچ جائیں گے جی؟ وہ نہیں. پھر اب عوام گزر نہیں سکیں گے باہر. کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عوام چونکہ بے حس ہو چکے ہیں اور ان پہ کوئی اثر ہی نہیں کر رہی, کوئی چیز, کوئی کال انہیں اثر نہیں کر رہی. کسی نے مہنگائی کے خلاف کال دی ہے تو انہیں نکلنا چاہیے تھا, وہ نہیں نکلی. اس کا مطلب کہ عوام چاہتے ہیں کہ ان پہ مہنگائی کا مزید ایٹم بم گرایا جائے. اب بم نہ گرایا جائے, اب ان پہ کوئی ایٹم بم گرایا جائے. عوام اس کے منتظر ہیں, اور دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے. تھینک یو سر. ناظرین, آپ نے ہمارے تجزیہ کار کی باتیں سنی. امید ہے معاملات کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. اپنی ہوسٹ فاطمہ سلیم کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.